ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ HUF ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਹਿੰਦੂ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਸੇਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਚੇਂਜਾਂ ਫਰਕ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ NRI। अगर तक कंट्रोल या मैनेजमेंट फुली इंडिया चा, अगर कंट्रोल या मैनेजमेंट ऑफ अफेयर फुली या पार्शली इंडिया चा तो वो रेजिडेंट आ। अगर फुली बाहर आ तो वो NRI है। फुली या पार्शली इंडिया चा तो वो रेजिडेंट आ। अगर फुल कंट्रोल आउट ऑफ कंट्री आ तो वो NRI है। हुण मान लो कंट्रोल पार्शली या होली इंडिया का तो वो रेजिडेंट। फिर असीं देखना कि ऑर्डीनरी है कि नॉट ऑर्डीनरी है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ देखना करता का स्टेटस। कंडीशनां दोनों टेस्ट इंडिविजुअल वाले ही ने और वो दोनों ही सैटिस्फाई होनी चाहिए। आपां की देखना जिहड़ा करता पिछले 10 सालों चों 2 साल इंडिया च रहा होवे ते 7 सालों चों 730 दिन इंडिया च रहा होवे। अगर वो रहा वा तां ये ऑर्डीनरी रेजिडेंट आ। अगर नहीं रहा तो की आ नॉट ऑर्डीनरी रेजिडेंट आ। NRI मैं थोड़ा दस ही दिता कि अगर कंट्रोल इंडिया तो होली यानी कि पूरा बाहर आ तो अपना की है NRI है। ठीक है, HUF का इन्ना ही सीगा। उस तो बाद रेजिडेंशियल स्टेटस आप पता करना है AOP BOI कंपनी। इन्हां च इक्को ही चीज़ याद रखनी है, अगर इन्हां दा कंट्रोल होली या पार्शली इंडिया च तो रेजिडेंट आ। अगर होली कंट्रोल बाहर आ तो की आ NRI आ। बस ये नॉट ऑर्डीनरी रेजिडेंट वाला जो स्टेटस वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, उस बाद रेजिडेंशियल स्टेटस कंपनी का है। अगर कोई इंडियन कंपनी है तो रेजिडेंट आ। अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो वो NRI है। ठीक है, नॉट ऑर्डीनरी स्टेटस भी नहीं आता। उस बाद प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी देखना। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है तो आप देख लो पॉइंट। अगर इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज वो रेजिडेंट रहूगी। अगर इंडियन कंपनी आ तो ऑलवेज की रहूगी रेजिडेंट। तो जे नॉन इंडियन कंपनी है तो असीं देखना प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की है, यानी कि अगर नॉन इंडियन यानी कि फॉरेन कंपनी आ। अगर 50 करोड़ तो टर्नओवर घट आ तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखना। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया चा तो रेजिडेंट आ। अगर वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया तो बाहर आ तो NRI है। पर कंडीशन की है कि टर्नओवर 50 करोड़ तो घट होनी चाहिए है। अगर टर्नओवर 50 करोड़ तो ज़्यादा आ तो हमेशा ही नॉन इंडियन कंपनी अपनी की होगी NRI। और ये प्लेस इफेक्टिव मैनेजमेंट का रूल है लागू नहीं होंदा। नॉट ऑर्डीनरी रेजिडेंट का स्टेटस ये भी नहीं आता। NRI थोड़ा दस ही दिता, या तो इंडियन कंपनी नहीं होगी जो दी टर्नओवर 50 करोड़ तो घट आ तो असीं प्लेस इफेक्टिव मैनेजमेंट देखना है। अगर 50 करोड़ तो ज़्यादा आ तो हमेशा नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही रहूगा। ठीक है, ये नाल ही इस चैप्टर का जो थोड़ा टॉपिक आना मेन क्वेश्चन यही आता। मैं थोड़ा बुक से भी दिखा देने दिता होगा। लॉन्ग थियोरी का क्वेश्चन है ये। वट डू यू मीन बाय रेजिडेंशियल स्टेटस आ रहा। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ऑफ रेजिडेंस प्रोसैसी कंडीशनस किहड़ियां ने इंडिविजुअली फॉर्मली कंपनी लिए। ये क्वेश्चन है 15 नंबर के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है थ्रैटिकल। इस तो इलावा इस चैप्टर का पार्ट 2 आप जो करना है वो टॉपिक ये आ जिहदे बेस से 5 नंबर का प्रैक्टिकल जो सामा थोनों आंदा आ। तुसीं 3 कैटागरियां बनानियां ने, रेजिडेंट, NOR ते NRI। और ये एक ट्रायंगल याद रखियो। आ देखो ट्रायंगल बनती है टैक्सेबल दी। मतलब कोई भी चीज़ तुसी रेजिडेंट्स तक पाऊगी तुसी ये देखना कि वो NRI या नॉट ऑर्डीनरी रेजिडेंट पाऊगी या नहीं। कदे भी ये ट्रायंगल इदा नहीं बनती। मतलब ये नहीं होगा कि ये टैक्सेबल नहीं, इन्होंने दोनों टैक्सेबल आ। या तो 3 टैक्सेबल होगा या दोनों टैक्सेबल होगा या एक, यानी कि या इन्होंने 3 चाहूगा या इन्होंने दोनों चाहूगा या एक चाहूगा या किसी च नहीं आऊगा। पर यह कदे नहीं होगा कि ये चाहूगा ये च नहीं आऊगा या ये चाहूगा इन्होंने दोनों च नहीं आऊगा। याद रखियो ट्रायंगल हमेशा इस तरह बननी है, होर किसी तरह नहीं बननी। यानी कि टैक्सेबल इन्होंने 3 च हो सकता, पहले 2 च हो सकता, पहले च हो सकता या किसी च नहीं हो सकता। ये नहीं होगा कि दूजे तीजे च होगा पहले च नहीं होगा। ये चीज़ गलती तुसीं कदे नहीं करनी। सब तो पहला मैं पॉइंट क्लबी कर रहे हैं, जिन्हें लिखना हो लिख लियो। अगर इनकम रिसीव या ड्यू, अगर इनकम रिसीव
ਜਾਂ ਡਿਊ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਾਟ ਆਰਡੀਨਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਚਾਹੇ NRI। ਇਹ ਪਹਿਲੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ, ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਅਰਨਡ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਬਟ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 2 'ਚ ਆਊਗੀ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੀ ਆ, ਅਰਨਡ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ, ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 'ਚ ਆਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਊਗਾ, ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਿ ਇਨਕਮ ਅਰਨਡ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਗਰ ਇਨਕਮ ਅਰਨਡ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ, ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟੈਕਸ ਦਊਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਨਕਮ ਅਰਨ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਅਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਤਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਟੈਕਸੇਬਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਅਰਨਡ ਜਾਂ ਰਿਸੀਵ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੀ ਆ ਔਰ ਅਨਟੈਕਸਡ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਅਨਟੈਕਸਡ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਇਨਕਮ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ 'ਚ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਆਊਗੀ, ਪਹਿਲੇ 2 'ਚ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟਰਾਇੰਗਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਚਲੋ ਆਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੋਊਗਾ, 1 2 3 ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਐਗਜ਼ੰਪਟ ਆਈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਐਗਜ਼ੰਪਟ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੰਪਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਦੇਖ ਲਓ, ਨਿਲ 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 ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਦੇਖੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਨਡ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਅਤੇ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ 'ਚ ਆਣੀ ਆ? ਪਹਿਲੇ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 'ਚ। 20,000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ 2 'ਚ ਨਿਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਰੀ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 9800 ਰੁਪਇਆ, ਰਿਸੀਵ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ 9800 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮ 'ਚ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਰਿਸੀਵ ਜਾਂ ਡਿਊ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ 'ਚ ਆਊਗੀ। ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਅਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 2 'ਚ ਆਊਗੀ। ਅਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਹਰ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 1 'ਚ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ 10,000 ਕੀ 'ਚ ਆਉਣਾ? ਪਹਿਲੇ 2 'ਚ। ਇਨਕਮ ਅਰਨਡ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਕੀ 'ਚ ਆਊਗੀ? ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 'ਚ 5,000। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਅਕਰੂਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਟ ਰਿਸੀਵ ਇਨ ਈਰਾਨ। ਅਕਰੂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਰਿਸੀਵ ਜਾਂ ਡਿਊ, ਅਕਰੂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਿਊ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੋਊਗੀ? ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵ ਜਾਂ ਡਿਊ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸਮ ਦੀ ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹੀ ਕਰ ਲਓ 21ਵਾਂ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਰੋਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਬੈਂਗਲੌਰ। ਬੈਂਗਲੌਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਨਾਟ ਆਰਡੀਨਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ, NRI ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ 10,000। ਇਨਕਮ ਅਕਰੂਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਊਗੀ 4,000 ਤਿੰਨਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਰਿਮਿਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਡਿਊ ਜਾਂ ਰਿਸੀਵ। ਰਿਮਿਟ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਲੇਟਰ ਰਿਮਿਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਨਾ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਣਾ ਅਕਰੂ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਰੋਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਬਟ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਰਿਸੀਵ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ। ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨ ਕਰਾਚੀ। ਕਰਾਚੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਬਟ ਰਿਸੀਵ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਬੰਬੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਰੋਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਦੇਅਰ ਬਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ NOR 'ਚ। ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨ ਅਮੈਰੀਕਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਦੇਅਰ, ਮਤਲਬ ਡਿਊ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ, ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਆਊਗੀ। ਪਾਸਟ ਅਨਟੈਕਸਡ ਇਨਕਮ ਕਿਸੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਨਿਲ ਨਿਲ ਨਿਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੇਲ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਨ ਬੈਂਗਲੌਰ।
ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੇਲ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਬੰਗਲੌਰ। ਮਤਲਬ ਡਿਊ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਬੰਗਲੌਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਰਿਸੀਵ ਕਿੱਥੇ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਡਿਊ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਡਿਊ ਜਾਂ ਰਿਸੀਵ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਆਊਗੀ 30,000, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 'ਚ ਵੀ, NOR 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ NRI 'ਚ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਰੋਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਆ, 2 ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ 1/3 ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 42,000 ਦਾ 1/3 14,000 ਰਿਸੀਵ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 28,000। 28,000 ਕੀ ਆ? ਕੰਟਰੋਲ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ, ਪਹਿਲੇ 2 ਚ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੇ ਈਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਆਊਗੀ ਪਹਿਲੇ 'ਚ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵਾਜ਼ ਰਿਸੀਵਡ ਦੇਅਰ ਬਟ ਲੇਟਰ ਬਰਾਊਟ ਇਨ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਡਿਊ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ, ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ, ਰਿਮਿਟ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਰਾਊਟ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਰਿਸੀਵ ਅਤੇ ਡਿਊ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ। ਪਾਸਟ ਅਨਟੈਕਸਡ ਇਨਕਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨੇ। ਸੋ 28 ਤੱਕ ਸਮ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮਟ ਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮਟ ਆ। ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਟੈਕਸੇਬਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆ। 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੂਰਾ।